दे। पदे आयत के अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई कि बेशक अल्लाह एहसान करे दे और इनाम करे दे प मुमिनानो बांधे चिरा ले गले दे अल्लाह द दी प मंज के यो अजीम पैगंबर लुए पैगंबर द दी द नफ्सुनो न दे द इंसानानो न दे द पेरियानो न दे द फरिश्तों न दे द इंसानानो न दे। नो दा पैगंबर लुवली द दी प मख के आयतुन द किताब द अल्लाह और दा पैगंबर दी पाकई और तज़किये कई और ततहीर कई और दा पैगंबर दी त तालीम वर कई द किताब और द हिकमत। बेशक उ दा खलक द दे पैगंबर द रातलो नमख के पखकारा गुमराहे के। उस पदे आयत के ढेरे खबरी दी। यो खबर द दे आयत न दा मालूम अशवा चे दा पैगंबर पखपला न दे रागले और प मनसब द रिसालत पखपला फायज शेवे न दे बल्कि दा मनसब द रिसालत वाला अल्लाह वर करे दे। अल्लाह फरमाई जमा एहसान दे प मोमिनानो चे मायो अजीम पैगंबर उलेगो और पबल आयत के खो वाज़ेह लफ्ज़ दे इन्ना अरसलना का शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा। ए पैगंबर मंग ले गले तो मंग मबऊस करे तो यो नुक्ता चे कम जता उसरा शेयर कोल वाड़ो मगर दादा चे दा पैगंबर अल्लाह रा ले गले दे। उस दा खुडेरा सादा जुमला दा खो पदे के दन न डेर लुए मानवियत दे और अगा मानवियत पदे लिहाज दे चे संग मंगा दा अल्लाह पबारक दा ईमान लरू दा अकीदा लरू चे अल्लाह दा हर ऐब न पाक दे दा जमंगा अकीदा दा नो दा अल्लाह रा ले गले शवे पैगंबर दा हर गुनाह न पाक दे मासूम अनिल खता दे मंगा दा ईमान लरू चे लैसा कमिस्लिही शैउन दा अल्लाह मिसाल निश्ता नो बेमिसाल ज़ात चे कम पैगंबर रा ले गले दे दा अगा पैगंबर हम मिसाल निश्ता। दा अल्लाह बारा की जमंग ईमान दे चे अल्लाह रहमान और रहीम दे दा अल्लाह पर सिफातों के बुनियादी सिफात दी। नो रहमान और रहीम ज़ात चे कम पैगंबर राउलेगो नो दा रहमतुल लिल आलमीन दे दा आलमीन दा पा दा रहमत पैगंबर दे। दा अल्लाह बारा के जमन ईमान दे अगा अल्लाह चे दा पैगंबर राउलेगो मबऊस को चे अगा अल्लाह आदिल बादशाह दे आदल हम दा अल्लाह पर सिफातों के यो बुनियादी सिफत दे। अल्लाह जुल्म न कई अल्लाह अदल कई नो अल्लाह चिकम पैगंबर रावलेगो दा पैगंबर दा अदल पैगंबर दे और दा इंसाफ अलमबरदार पैगंबर दे दा दे पैगंबर पर सीरत और पैगाम की इंसाफ दे अदल दे दा जुल्मुन खातिमा दा कमाओ तागवाड़ू चे दे दुनिया न जुल्मुन खत्म शी द जुल्मुन सुमरा मैनिफेस्टेशंस दी शक्लुन दी चिपागी पगेंटो तकरीर की दी शी और बाज़ी खलक पदे के डेर तकड़ी चे दा मुजालिम दा तज़किरा कई और दा गई और पिक्चर पेश कई मखिता नो पदे के रचा इख्तिलाफ बनी कि अस्पताल के दा जुल्म दे प तालीमी मैदान के दा जुल्म दे प माशी मैदान के दा करप्शन दे प मुआशरा के दा जुल्मुन दी पागे बाय दल ते यो गेंटा खल लेक्चर की दी शो टोल खलक बोच दाता सुटी खबर ओकड़ा गट जुल्म दे और ब्यावत यो इंसान दा वही चे दे जुल्मुन न बजोस्ता खलासोम न त मा फॉलो का या जमा डॉक्ट्राइन या जमा नजरिया या जमा फिक्र फॉलो का द जुल्म न बखलास शे नो चे कम खलक द सीरत सरा द कुरान और हदीस द बुनियादी पैगाम सरा अटैचमेंट दागी नहीं पदे खबर नहीं पोए डेर नो आगा वही चे दा खुद इबादत मजमुआ दा जब अखपल इबादत कोमा खुद दी जुल्मुन दा खातिमे दा पारा बस दा नजरिया लगा फॉलो कम की देशी पदे दा जुल्म नखलास शो नो कल यो इंसान पस रवान शी कल बलचा पस रवान शी कल बलचा पस रवान शी पदे खबर बमा ताजान पोहा कऊ और क पोहा नो खबे मजबूतऊ
او د خلکو په دې دماغو کې به ساده او ټکو کې خبره کوو چې ګوره د ظلمونو خاتمه به د هغه پیغمبر په پیغام کې ممکن نه او د هغه پیغمبر په سیرت کې به ممکن نه او د هغه پیغمبر پر راوړی شوی دین کې ممکن ده کم پیغمبر چې عادل بادشاہ را لېږلی دی الله را لېږلی دی او الله عادل دی نو عادل بادشاہ ظلم نه را لېږي عادل بادشاہ خپل پیغمبر دا د ظلم د پیغام سره نه را لېږي نو دا د دې مختلف پهلوګان دي انګلز دي که تاسو په دې سوچ کوئ چې الله راولېږه نو مطلب یې څه شو نو مطلب یې دا شو بیا د دې پیغمبر منصب رسالت او ذمہداری د نبوت او د رسالت په دې آیت کې څلور بیان شوي یو بیان شو تلاوت آیات کتاب یتلو علیہم آیاته دا پیغمبر ولولی دیتا تلاوت بکی د قرآن کریم او د الله د کتاب د آیتونو چې کوم زمون بنیادی مصدر دی ګوره اسی خو د شریعت مصادر سلور دي قرآن حدیث اجماع قیاس خو پرایمری سورسز او بنیادی مصادر دا قرآن او حدیث دی نو په دې کې اولنې قرآن دی نو دا پیغمبر به د هغه قرآن د آیتونو تلاوت کوي کوم قرآن چې په دې پیغمبر نازل شوی دی او کوم چې د تعلیماتو بنیادی سورس او مصدر دی او دا قرآن کریم چې د دې باره کې زموږ د ایمان او عقیده ده د دې تعریف چې شوی دی نو په هغه تعریف کې یو ټکی دی المتعبد بتلاوته چې انسان د دې تلاوت کوي دا عبادت دی په یو یو حرف باندې لس نیکۍ ملاویږي نو لومبی کار دا دی د دې پیغمبر ذمہواری د الله رب طرف نه دا ده چې د دې آیتونه بلولي او دویم کار دی ویزکیهم دی به پاکی پیوریفیکیشن اف سولز د روحونو او د ارواحو صفائی تزکیه خو د ګندګۍ نه وي د نجاست نه وي نو جسمانی بیماری چې ده نو دا هم یو بیماری ده دا ځان له یو ضرر دی د دې هم پیغمبر خلک پاکوي چې کوم طرف ته ډاکټر صاحب اشاره وکړو ډېر احادیث دي چې په هغې کې د دعاګانو ذکر دی د دمونو ذکر دی او په هغې ښکلې تفصیلي خبرو وشوه نو هغه زه چېړم نه د معوذتین په باره کې احادیث د ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام عادت مبارک دا و چې د شپې به آرام کوو د خوب اراده به وکړه نو دا دوه اخرني سورتونه به ولوستل او په یو روایت کې ورسره سورة الاخلاص هم شامل دی او دا به په خپلو لاسونه مبارک چف کړه او بیا به په خپل جسم مبارک لاسونه راخ کړل یبدأ برأسه د خپل سر مبارک نه به آغاز کوو دارنګه د بیماری ذکر هم د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها پر روایت کړي چې کله به د الله پیغمبر بیمار شنو دا کار به کو دا په خپل ځای او حقیقت دی دا غینه مونږ انکار نه کوو خو اصل چې کومه بیماری ده خو د روح بیماری ده د دې جسم د بیماری علاج کوو نشي د دې نقصان دومره زیات نه دی د دې نقصان خدا دی چې انسان به وفات شي نو دا خو عارضی دنیا ده ابدی دنیا خو نه ده خو د روح د بیماری علاج کوو نشي نو د انسان ابدی ژوند به برباد شي او هغه لاس او هغه نقصان ډیر زیات نقصان دی نو د روح هغه بیماری سدي چې دا غینه د الله پیغمبر دا انسانان پاک کړو او مسلمانان پاک کړو نو هغه کې ډېرې خبرې ما لیکلې وي خو زه صرف فوکس کوم د وخت د کمۍ په وجه باندې په شرک باندې چې دا څیز موږ راغونډ کړو او ډېر زیات طوالت ته لاړ نشي شرک یو داسې بیماری ده چې د دې بیماری د دې مرض سره یو عمل هم نه قبلیږي او هغه عظیم پیغمبر چې د هغه په سیرت باندې یو ډېر لوی بحث کی دی شي بیان کی دی شي زما استاد ایمان حصہ ده کتابونه لیکلي شوي دي د دومره عظیم پیغمبر په باره کې الله رب العالمین فرمایي د خپل عظیم پیغمبر ته الله خطاب کوي او فرمایي لئن اشرکت لیحبطن عملک اے پیغمبر کتا هم شرک وکړو
نو ستا ټول اعمال به برباد شي. نو پیغمبر شرک نه کوي، خو د دې شرک د نجاست او د دې د ګندګۍ او د دې د شدت د وجې نه دا خبره په دې طریقه باندې کنوې شوه چې ګوره شرک ډېره لویه بیماري ده. نو پیغمبر علیه السلام د دې شرک علاج وکړو د توحید د دعوت په شکل کې. تاسو موږ ته معلومه ده چې د هغه زمانې مشرکان چې هغوی د الله د وجود نه انکار نه و کړی، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، کته د دینه تپوسو کې اے پیغمبره چې آسمانونه او ځمکه چا پیدا کړي، نو دی به جواب درکړي چې الله. نو هغوی خو د الله د وجود منکر نه و، هغوی خو به د بیت الله نه چار پیره طواف هم کو، دا جدا خبره ده، بربند طواف به کو، خو د الله د وجود منکر خو نه و. او overwhelming majority of human beings د انسانانو غالب ترین اکثریت په دنیا کې د الله د وجود منکر نه دی پاتې شوی، د الله د وجود قائل پاتې شوی دی. دا پروفیسر ډیکارټ چې د باره کې راځي د فرانس یو فلسفي تیر شوی دی چې د ځان دپاره یو اصول وضع کړ او هغه اصل اصول د داو خپل ځان دپاره د ریسرچ او د تھنکینګ او د سوچ دپاره یو طریقه خپل ځان دپاره مقرر کړه. هغه دا وه چې د به زه به په انیشیل سټیج کې په هر شي کې شک کوم، زه به اول یقین نه کوم، پس شي په هیڅ شي به یقین نه کوم. دا موبایل دی، زه به وایم نه زما یقین پې نشته، زه به اول شک کوم، نو بیا به زه تحقیق کوم او د هغې حقیقت ته به رسم. ډیکارټ دا ووایي. خو هغه وی چې ما په هر څیز کې شک وکړی شو سوا د خپل وجود نه. او دغه یو خپله جمله ده په فرنچ لینګویج کې که تاسو یې ټرانسلیټ کوئ خلکو کړې ده، نو هغه وایي آی ډاوټ سو آی ایم. زه شک کوم، زه یم ځکه شک کوم که نه، نو په دې خپل وجود کې شک نشم کولی، ځکه چې د شک کولو دپاره شک کوونکی پکار دی، نه خو زه یم. نو بیا هغه په دې خبره سوچ کو چې زه خو یم، خو زه پیدا کړی چا یم. نو هغه په خپله وایي چې که ما دا خپل ځان په خپله پیدا کړی وی نو ما به ځان کې څه کمی نه وی پرېښې، بیماري به را باندې نه راتله، بوډاوالی به را باندې نه راته، نور ضروریات به مې نو پرفیکټ به مې خپل ځان پیدا کړی وی. نو زه خو پرفیکټ نه یم. نو معلومه شوه چې زه بل چا پیدا کړی یم، چې په خپله خالق نیم خو بل چا پیدا کړی. نو هغه بل خالق هغه صحیح ونه پیژنده، او ځکه یې ونه پیژنده چې هغه د وحي نه لرې و. هغه خالق او مالک چې موږ ورته الله وایو، د هغه صحیح معرفت به تا ته د الله د پیغمبر په ذریعه حاصلېږي. د کوم دپاره چې دا پروګرام د سیرت دپاره وضع شوی. د دې پیغمبر خو په موږ ډېر لوی احسان دا دی چې زموږ معرفت د خپل خالق سره جوړ کړو، چې هغه ونه پیژنده، موږ ته یې وښو چې دا خالق دی، دا مالک دی، د الله دی. نو گزارش مې دا کوو چې د انسانانو اکثریت خو د الله د وجود منکر نه دي، او مشرکان مکه هم منکر نه وو، خو په دې بیماری کې اخته وو چې د الله سره به په صفاتو کې بل څوک شریک ګرځو. نو پیغمبر علیه السلام د دغه ګندګۍ نه پاک کړو. ګوره په مرض الموت کې چې کومه بیماری کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفات شوی دی، د ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها په حجره کې د الله پیغمبر موجود دی او آخري بیماری ده. نو په دې بیماری کې یو حدیث موږ ته رارسېدلی دی، ډېرې خبرې دي په هغې کې، خو د الله پیغمبر په دې بیماری کې وفرمایل لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. د الله لعنت دی په یهودو په نصاراو چې هغوی د خپلو انبیاو د قبرونو نه جوماتونه جوړ کړي وو. د انبیاو قبرونو ته به یې سجدې کولې. ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها خو محدثه و عالمه و په خپله فقیه وه. هغې وی ما دا سوچ وکړو چې دې وخت کې خو زه موجود یم په دې ځای کې، او زما نه علاوه چې څومره صحابه دي هغوی خو شرک نه دی کړی او نه دا قسمه سجدې کوي قبرونو ته. نو د الله د پیغمبر مطلب څه دی، مراد څه دی، څه ویل غواړي؟ نو د دې حدیث په آخر کې یو جمله ده، هغه جمله د عائشې رضی الله عنها ده
افرمای یحذر ما صنعوا د الله پیغمبر مونږ یری دا کار نه کم کار چې هغه کړو مونږ له وارننګ راکړي مخکې خبرداري راکړي چې دا کار خو تاسو نه دی کړی خدا د نه ونشي ځکه چې د شرک سره عمل قبليږي نه یو صحابي د خلینو د الفاظ خطل د پیغمبر علیه السلام په موجودګۍ کې چې ما شاء الله وشاء محمد صلی الله علیه وسلم هغه کار بکیږي چې الله یې غواړي او محمد صلی الله علیه وسلم یې غواړي نو روایتو کې راځي چې پیغمبر علیه السلام په دې الفاظو د خفګان اظهار او د ناګوارۍ اظهار وکړو او هغه صحابي ته فرمایل اجعلتني لله ندا وفي روايه اجعلتني لله عدلا آیا تاسو د الله سره برابر وګرځولم بالکل مساوي دی وګرځولم دا سوایا چې ما شاء الله شاء وما لم يشاء لم يكن دا توحید دی پیوریفیکیشن دی صفائی دا هغه کار بکیږي چې الله یې وغواړي او هغه کار به نه کیږي چې الله نه وغواړي او صحابه خو ټول موحدین دي مشرکین خو نه دي او هغه صحابي دا وضاحت وکړو چې اې د الله پیغمبر زمام دغه عقیده ده خو زما تاسو سره محبت ده نو دا الله د نوم سره تاسو نوم یادول غواړم ذکر کول غواړم نو بیا ولدا الله پیغمبر اجازت ورک په لفظ د ثم سره چې خامخا که زمانوم یادې نو داسې وایي چې ماشاء الله ثم شاء محمد زمون په دې کتابونو کې د قسم الفاظ ته علما وی موهم شرک لفظ موهم شرک دا شرک نه صریحي شرک نه دی خود دینه د شرک بوی راځي نو اسنه دا بیا with the passage of time دا کنورټ شي بیا شرک ته بګه دا غنه مخ کې ځان وساته ځکه چې دا کنورټ شي د ډاکټر سره په جبه کې بیماری بازي داسي چې هغه ډېره خطرناکه بیماری اسنه کته احتیاط نه کې دا بداسي بیماری ته شیفت شي چې دا بیا ډېره خطرناکه خبره نو شرک په روحاني بیمارو کې داسي بیماری ده چې ډېره خطرناکه ده آیات دی په احادیث دی په اوس د شرک یو انګل یو زاویه خو زمونږه په دې صوبه خیبر پختونخوا کې یو په بعض علاقو کې ډېر فوکس شوی دا او په دې د الله پاک موږ شکر ادا کوو چې علما هغه فوکس کړه هغه دا ده چې سجده د الله حق دی بل چاته به نه لګي د غیبی امداد आवाज به یو الله تکي بل ته بنه کې حاجت روا مشکل کشا یو الله دی بل نشتا نظر و نیاز و منخت بد یو الله پنوم ورکه بل چا پنوم به نه ورکه خبر ته سجدي نه کې نو کو تاسو وګورئ په پنجاب کې او د سند په بعض علاقو کې اوس هم ګوره دا سجدي شروع دي خبر پرستی شروع ده په دې علاقو کې د علماو یو کردار پاتې شوی دی او د علماو نوم چې ځاخلمه نو موږ په دې کې د هر هغه عالم نو مخلو چې هغه په دې کې څه کنټریبیوشن دی او څه کار دی دې ته بسړې نو ګوري چې زما د پارټي عالم کم یو دی شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله د پنځپیر شیخ هغه د خپل دوره تفسیر په ذریعہ د تفسیر د کلاسونو په ذریعہ د دې عقیده خدمت کو د توحید خلقو ته خو نو د خکار به تایید کو دعا به وکړو چې الله جنتونه نصیب کړي دویمو شیخ القرآن مولانا عبدالسلام صاحب د رستم نو پر رستم کې مدرسه او بیا دلته پیښور کې مدرسه نو د دوره تفسیر د کلاسونو په ذریعہ باندې غره دې مسلې خدمت وکړو مولانا عبدالرحیم چترالی صاحب دلته تاسو پیښور کې پاتې شوی دی هر رمضان کې به ترجمه کوله مولانا محمد عنایت الرحمن صاحب د درګه زما والد سے په تفهیم القرآن مردان کې نور علماء دي چې دې شي موږ ته نمونه نه یاد خدا مسله خلکو ته خوله صرف د یو خبرې ز وضاحت کوم هغه زمونږ د شيوخ زمونږ د علماو ما د خپل والد صاحب سره ډېر وخت داسې درسونو کې شرکت کړی دی او مولانا مودودی رحمه الله خو لیټریچر ټول ډک دی نو هغه به دا خبره کوله چې د توحید د پاره د الله پیغمبر راغلی او د شرک علاج یو خو خو د توحید سره یو بل ټکی زده کا صرف دغه ځای کې کنفاین کوما
چې تا محدود کو په دې خبرو نو لږ به مخکې ځې ځکه چې د شرک تعریف دا دی چې الله سره په ذات کې او په صفاتو کې بل څوک شریک ګرځول نو صفات خود الله ګڼ دي نو شیخ صاحب او د علماو به یو بل صفت فوکس کړ خلک په هغې پوه کړه او که موږ پې پوه یو نو الله شکر ادا کول پکار دي هغه دا چې د الله یو صفت خو حاکمیت هم دی او الله خو حاکم هم دی ان الحكم الا لله د حکم اختیار اچا سره نشته سوا د الله نه نو زما په عدالت کې د الله د حکم په ځای د انګریز حکم چلیږي نو دې له سنم ورکې او آیا د دې د ختمولو د ازالې څه کوشش څه سټرګل په ما او تا لازم دی کنه دی لازم د قبر سجده کې څوک خو ما او تا باندې پریشانی راشي او هغه سره لګیو چې لکه قبر ته سجده مکوه خو دلته کې چې د الله د حکم په ځای د انسان حکم روان دی په عدالت کې هم په بینکونو کې هم په معیشت کې هم په سماج کې هم په تعلیم کې هم په خارجه پالیسي کې هم په داخله پالیسي کې هم نو هغه فکر موږ سره نشته هغه موږ خالص د دنیا یو معامله ګڼو نو دا فرق پکې شته چې څنګه ډاکټر صاحب داسې فتوی به نه لګي د شرک قسمونه دي یو د شرک اعتقادي داسې فتوا هم نه لګي شرک اعتقادي دی ته وایي چې د انسان د نظام د الله د نظام نه غوره دی او زما عقیده دا ده نو دا خو د اسلام د دایرې نه خارج شو دې کې خو چې اختلاف نشته چې هغه د انسان نظام د الهي نظام نه غوره دی او زما بیلیف او عقیده دا ده خو یو دی شرک عملی چې عقیده دې ټیک ده د الله نظام غوره ګڼي خو عملاً په انساني نظام باندې فیصلې کوي او په دې کې مبتلا یې نو کیټګری دا غنه لګ لاندې شو خو عمل خو مشرکانه شکنه نو عمل د مشرکانو خشې خو نه دی شرک قولی دا سه ټکه د خلینو راو باسي چې هغه شرک دی او د شرک یو قسم دی عقیده دی برابر ده نو د قول شرک هم معمولی شرک خو نه دی نو دا تزکیه شو بیا ويعلمهم الكتاب والحکمه دې ته تعلیم ورکړي د قران او د حکمت امام بخاری رحمه الله یو لوی محدث دی هغه وایي زما د زرو نه زیات استادانو نه ما دا ټکی اورېدلې دی چې د حکمت نه مراد دلته کې سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی کوم باندې چې دومره ډیټیل کې بحث شو حکمت لفظي معنی خو دانایی ده وزډم دی مراد څه دی مراد د الله د پیغمبر سنت طریقه ده نو تعلیم ورکړي د دې پرانا کې دی پوي زما یو خبره د ډاکټر صاحب ډیره خوښه شو او د ټولو خوښه ده چې کله د پیغمبر حدیث مخې ته راغی او د پیغمبر سنت او طریقه مخې ته رااله نو د هغې نه مخکې ریزن عقل استعمالول ساینټیفک وجوهات تلاش کول دا پرېږده دا وروستو تلاش کوه اول پې عمل وکړه نو ما ته د علامه اقبال رحمت الله علیه شعر رایاد شو ګور علامه اقبال خو ټول فیلډ چې دی د هغه ټول مضمون دا فلسفه وه هغه وایي خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں میرے مولا مجھے صاحب جنو کر ما د خرد او د عقل دا ټولې غوټې پرانستې فلسفې مې ټولې وویلې خو خدای ستانه سوال کوم چې ما صاحب جنون کا د صاحب جنون نه مطلب د اقبال دا نه چې ما داسې لیونی که چې زه خلک په کاڼو ولمو ما داسې لیونی کا چې ما ته دا پته ولګي چې زما د پیغمبر حدیث دی د لیونو په شان په هغې عمل شروع کوم زه ستانه خدای داسې جنون غواړم جنون چې بیا زه دا سوچ نه کوم چې مطلب یې څه دی او حکمت یې څه دی زه به دومره معلومات خو کوم چې زما د پیغمبر حدیث دی او که نه دی دا معلومات خو به کومه دا سنت د پیغمبر دی او که نه دی نو چې دا ما ته راورسي نو چې عمل پې وکړم بیا هغه وایي پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد کر د مشرق او د مغرب ټولې فلسفې ما وویلې خو په دې زړه کې مې درد و کرب لا پروت دی او د درد او د کرب ازاله د الله د پیغمبر د سنت نه د عمل نه بغیر نشي کېدی زما روحاني تسکین بل ځای کې نشته د الله او د الله د پیغمبر ګوره یو حکم هم د حکمت نه خالی نه دی
موږ به دا نه وایو چې موږ د هغې په حکمت پکې نشته. حکمت نه خالی نه دی، صرف دومره خبره چې موږ بعضې اوقاتو کې حکمت ته نشو رسېدی. زموږ عقل، زموږ سوچ، زموږ فکر محدود دی. خو موږ به دا بنیاد ذاته نه ږدو چې زه به اول په حکمت ځان پوهوم نو بیا به وروسته عمل کوم. دا خو به هر سړی وکړي. بیا زما بنیاد دا چې زما د پیغمبر حکم دی بس. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. د قرآن او د حدیث په رڼا کې د پیغمبر علیه السلام تعلیمات د ژوند د مختلفو شعبو سره ډېر زیات دي. پیغمبر علیه السلام د عام معاشرې په باره کې وفرمایل چې من فرج عن مؤمن کربة من کرب الدنیا فرج الله عنه کربة من کرب یوم القیامه. چا چې په دنیا کې د یو مؤمن مسلمان نه یو وړوکی تکلیف لرې که، اسانتیا یې پرې راوسته، نو الله به د قیامت د غټ تکلیف نه دله نجات ورکړي. دا خو د مسلمان ټکی دی، او بعض روایاتو کې د انسان ټکی. من نفس عن نفس، غیر مسلم دی ولی نه وي، خو انسان خو دی که نه. دا انسان د په تکلیف کې ولید او د سره امداد وکړو، نو دا د الله تعالی پیغمبر د آخرت د نجات سره دا شی لینک کړ. دلته به ته څومره انسینټیوز ورکې، ما سره انسینټیوز کم دي. اصل ترغیب خو د آخرت کامیابی ده. نو هر سړی به اوس دا کوشش کوي چې که انسان دی، بلکې بعضې روایاتو کې د حیواناتو، نباتاتو، د پلانټس، د هر شي د حقوقو ذکر دی. دا نن چې ما ورته وایو چې انوایرمنټ زموږ خرابېږي او ونې وکره او بوټي وکره، نو دا خو د الله تعالی پیغمبر مخکې ویلي دي چې ونه به هم نه وښې، بغیر د ضرورت نه به ونه نه وی. د ونو خپل حقونه بیان شو، د حیواناتو بیان شو، د انسانانو بیان شو، د زنانو بیان شو، د نارینو بیان شو، د ګاونډي بیان شو. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان اکد دی چې بل مسلمان داغه د جبې او داغه د لاس د ضرر نه محفوظ پاتې شي. دارنګه مختلف هدایات دي. ما تاسو له یو دوه مثال درکړو، خو زه راځم اخیری یو بلې خبرې ته چې په هغې د خبر راغونډ شي. هغه خبره دا ده چې د الله تعالی د پیغمبر په سیرت کې دغه چې کوم رهنمایي ده او ګایډنس دی د ژوند د مختلفو شعبو سره متعلق د هدایاتو په شکل کې، دا خو موجود دی. په هغې باندې 2-3 غنټې خبرې کېدی شي. خو یو څیز بل اهم دی، هغه دا دی چې د الله تعالی پیغمبر په مدینه منوره کې د دې ټول الهي تعلیم په رڼا کې یو ریاست قائم کړی، یو سټیټ عملاً اسټیبلیش کړی، او په هغې کې د دې ټول ډیواین ګایډنس او د الهي احکاماتو ظهور عملاً شوی و. او دا نن چې کوم ټکی استعمالیږي چې د مدینې ریاست، دا ډېر ښه ټکی دی، ځکه چې د الله پیغمبر عملاً نافذ کړی او په دې ځمکې خولی و. خو زه تاسو سره شیر کوم لږ غونته چې د مدینې په ریاست کې فنډامنټل او بیسک او بنیادی اصول کم کم دي. زمونږ د اکتوبر په 3 تاریخ باندې د مدارسو ذمہ دارانو سره وزیر اعظم پاکستان عمران خان یو ملاقات کړو، 8 علما وو. نو چې د مدارسو خبره ختمه شوه، نو بیا ورته موږ وویل چې که ستاسو اجازه وي نو موږ یو 82 نورې خبرې وکړو. 1.5 غنټه اجلاس هغه وکړي، خپل وزیرانو هم ورسره ناست وو. نو موږ ورته وویل چې تاسو د مدینې د ریاست کومه خبره کړې ده، نو موږ دا اپریشیټ کوو، موږ یې تحسین کوو، موږ تاسو سره د مدینې د ریاست په قیام کې مکمل طور باندې ملګري یو. خدا به نافذ کېږي څنګه، دا به جوړېږي څنګه؟ نو ډېرې خبرې پکې وشوې، د سود خبره مو شوه، بله وشوه، خو جامع او کمپریهنسیو خبره ورته موږ دا وکړه چې د اسلامي نظریاتي کونسل د سفارشاتو په رڼا کې قانون سازي وکړي. نو چې قانون سازي وکړي نو د مدینې ریاست به جوړ شي. د هغې په جواب کې هغه سره دې طرف ته شفقت محمود صاحب ناست و، وزیر تعلیم. هغه ته وی شفقت ذرا دیکھیں یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں کیا چیز ہے. نو هغه ته انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو، میں دیکھ کر بتاؤں گا. الله یې توفیق ورکړي. خو زه تاسو سره شیر کوم چې د مدینې د ریاست بنیادي 4 خبرې دي. که دا 4 خبرې پکې موجود وي نو هغه مدینی ریاست دی. نمبر 1 اقتدار اعلی
او حاکمیت اعلی به په هغه سټیټ کې د الله سره الله به مقتدر اعلی یی دا زمونږ عقیده ده دې ته وایي ساورنټي ابسولوټ ساورنټي مکمل اختیار او حاکمیت او اقتدار اعلی دا به په هغه ریاست کې د عوامو سره بني دا به د الله سره نو که بیا ته وایي چې د عوامو سره به څه کوو نو د عوامو خدمت به کوو خدمت به کې خو عوامو نه به خالق نه جوړې د عوامو نه به حاکم نه جوړې حاکم زمونږ معلوم دی یو خبره دا شو او دویمه خبره ده چې په داسې یو ریاست کې به سپریم لا او برتر او بالاتر قانون دا به قرآن او حدیثي دا اوس چې په دومره ډسکشن وشو قرآن او حدیث به سپریم لا بدای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ جوړ شو نو هغه تقریر کړو دغه تقریر ته او دغه خطبه ته د پولیټیکل ساينس په اصطلاح کې ما او ته پالیسی سپیچ ویلی شو پالیسی سپیچ چې قوم له پالیسی ورکوله نو پاره کې غوفه زمون کتابونو کې دا ټوله خطبه موجود ده دا حدیثو په کتابونو کې مصنف عبدالرزاق کې دا په نور کتابونو کې ده دا حمد و ثنا نه پس هغه فرمایل ایها الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم اے خلق زستاسو خلیفہ او حاکم جوړ کړی شوم خو زه په تاسو کې غوره نه یم نو دا خو دغه خاکساري و تواضع و اوس چې جوړ کړی شوم نو زما پالیسی وورئ اطیعونی ما اطعت الله ورسوله زما اطاعت بکوي تر څو چې زه د الله او د الله د رسول اطاعت کوم وان عصيت الله ورسوله فلا طاعه لي عليكم کما د الله او د الله د رسول نافرمانی وکړه نو زما اطاعت پتا سو لازم نه دی نن چې موږ وایو کنه چې سیویل ډیسوبیډینس او سیویل نافرمانی دا یو ډېر لوی جرم دی او بغاوت دی د وخت خلیفہ هغې له اختیار ورکوي د مخکې نه اختیار ورکوي چې که زما په پالیسو کې زما په احکاماتو کې تاسو داسې حکم ومونته چې د قرآن او حدیث نه خلافي نو زه د اوس نه اختیار در کوم چې امه منې امه وبې کوئ او بیا د عمر فاروق رضی الله عنه مخې ته داسې صحابي را پاسي چې هغه ورته وایي ته فکر مه کوه هر صحابي دا خبره کړې ده کته د دې لارې نه ډیویټ شوې لاره دې پرېښوده نو موږ به تا په خپلو تورو باندې نیغ کړو د عوامو او د مسلمانانو ذهن هم په دې بالکل یکسو برابر و او د ابوبکر صدیق په دې خطبه کې یو بل روایت کې ټکی دا دی چې ان استقمت فاعینونی وان زغت فقومونی دا لږ سترونګ دی دا تعبیر دی که زه د قرآن او حدیث په لار روانم نو زما امداد وکوئ او که زه ډیویټ شوم نو فقومونی ما به نیغوئ دا سخته جمله ده ما به نیغوئ نو دویمه خبره دا شو اوس دا خبره د پاکستان په دې دستور کې د قرارداد مقاصد په شکل کې موجود ده د مخکې نه قرارداد مقاصد چې پاکستان جوړ شو مولانا مودودی رحمت الله علیه د جماعت اسلامی چې کوم بانی دی نن سبا چې خلک وایي چې دا کوم جمهوریت دی او کومه طریقه ده یو سیکولر ډیموکراسي د مشرکانه نظام دی نو جماعت اسلامی په هغه وخت کې دا فیصله کړې وه چې موږ به په انتخاباتو کې څه نه اخلو تر څو چې موږ ته ډایرکشن معلوم شوی نه چې د پاکستان د دې ټول سیستم ډایرکشن بسی نو هغه یو تحریک شروع کړو هغه ته به وی مطالبه نظام اسلامی لوی لوی جلسونه جلسې وي دنه په اسمبلی کې علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه د اسمبلی ممبرو لیاقت علی خان موجودو هغه و چې دا بار کومه مطالبه جماعت اسلامی والا کوي او نور خلک کوي نو دا خبره خو ټیک کوي او مولانا دا فرمایلو چې موږ به یې څه نه اخلو ځکه دا سیکولر ډیموکراسي نو موږ پکې څه نه اخلو نو یې څه وکړو نو یې قرارداد جوړ کړو او په دې قرارداد کې د علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه سره مولانا ظفر احمد انصاری صاحب هم شاملو د دې په جوړولو کې
او دی چې جوړ کو نو بیا د دې ظفر احمد عثماني سے پلاس باندې د مسوده ولېږله د ملتان جیل ته مولانا مودودي سے په جیل کې و دا بار چې کوم تحریک چلیده کنه د اقتدار اعلی او د حاکمیت اعلی په باره کې نو هغې کې په جیل کې اچولی و ملتان جیل کې و نو دی ورته وښول نو په دې کې دا خبره لیکلې ده چې د دې پاکستان مقتدر اعلی او حاکم اعلی الله دی الوی قرارداد دی د هغې باندې وخت ناړو دستور کې اوس هم موجود دی نو چې مولانا مودودي ولیکله ویلې دله نو هغه دا خبره ټیک شوه نو هغه په 1949 کې پاس شو چې پاس شو نو بیا دا د دساتیرو پریمبلو 1973 دستور کې پریمبل حیثیت و مخکې پریمبلو نو کله به چې اسلام پسند خلکو دا مطالبه وکړه چې په دې پاکستان کې د قرآن او سنت خلاف قانون سازي ولې کوئ اقتدار اعلی خو د الله دی نو په هغې باندې به دا خبره وشوه چې دا خو ګورئ اصل دستور نه دی تاسو موږ له د آیین ریفرنس راکوئ دا خو اصل آیین دا خو پریمبل دی دا خو مقدمه ده اگر چې د دې مقدمه حیثیت د نورو کتابونو د مقدمو په شان خو نه دی په شان خو تحریک دی نظریه ده خو 1985 اسمبلی چې راله نو د 1985 په اسمبلی کې نورو دینی جماعتونو په هغه وخت کې بایکاټ کړی خو جماعت اسلامي بایکاټ نو کړی نو زما والد صاحب د مردان نه الیکټ شوی قومي اسمبلی او نور علما خو ما ته یاد دي چې د دې اتم ترمیمي بل کم ټایم راغی 8وی ترمیمي بل نو په دې یو ډېر لوی ډسکشن شوی او د جماعت اسلامي د مردان نه نماینده 2.5 غنټې تقریر ډېر اوږد تقریر او هغه ما ته داسې یاد دي زه په اسلامک یونیورسټۍ کې موږ به اجلاسونو نه تلو او ټول ریکارډ هم موجود دی اوس هم چې کله 12 بجې شوې د شپې په 12 بجو باندې یو منټ وړېده او ډسکشن شروع ډېر لوی یو ممبر سے پاسې د هغه سپیکر صاحب دا ټوله کاروایي غیر قانوني روانه ده اوس ځکه چې ورځ بدله شوه نو تاسو به د اجلاس ملتوي کوئ او بیا به راغواړئ بیا به تلاوت کوئ نو بیا به قانوني شي داسې یو تاریخي اجلاس و نو اسمبلی سپیکر ملتوي که نو بیا راوغوښته په هغه ناسته بیا تلاوت وشو نو بیا شروع شو نو په هغې کې د دې علماو فوکس دا و چې موږ به اتم ترمیمي بل له ووټ ورکو خیر دی خو تاسو پکې زموږ یو خبره منئ هغه خبره به دا وي چې قرارداد مقاصد به د آیین قابل عمل حصه ګرځوئ سبسټنټیو پارټ اف د کانسټیټیوشن نو د دک 1985 په اسمبلی کې دا بیا د آیین قابل عمل حصه وګرځېده اوس ته دا نشي ویلی چې ماله به د دې ریفرنس نه راکوي ستا آیین هم وي او ستا عقیده هم وي زه د مدینې د ریاست خبره کوم د مدینې د ریاست دریم اصول چې دي هغه څه دي هغه د شورایت چې د مسلمانانو ټول معاملات به په شورا چلیږي ډیکټیټرشپ به پکې نه لکه چې فتوی خو اسانې دي که نه فتوی خو دا دی چې مولیان تیوکریسي غواړي د مولا حکومت غواړي نو دریم فنډامنټل اصول چې دی دا د اسلامک سټیټ او د اسلامي ریاست شورایت دی چې د مسلمانانو حاکم به جوړیږي هم په مشوره او د مسلمانانو افیرز او معاملات به چلیږي هم په مشوره ګوره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بارک زموږ د عقیده ده د اهل سنت والجماعت چې افضل الناس بعد الانبیاء ابوبکر د انبیاو نه وروستو په انسانانو کې غوره انسان ابوبکر صدیق دی خود دی ابوبکر صدیق ته هم شریعت دا اجازه نه ورکوي چې ته به خلیفه کېږي بغیر د خلکو د انتخاب نه خلکو له ووټ ورکړی صحابه ووټ ورکړی صحابه بیعت کړی بلکې 2 پیرې بیعت شوی نو شورایت دا د دې دریم اصول دي البته دې کې یو خبر اسلام کوي غدا کوي چې د شورایت او د انتخاب سره سره په دې کې اهلیت او میرټ هم ضروری دی یعنی په دې ته نه خلاصيږي چې خلک تعالی 100% ووټ درکې نو ته اوس لیګلایز او اتورایز حکمران شوي نه شریعت وایي ستا میرټ ته هم زه ګورم میرټ څه دی اسلام او د عقل د دې سره سره ستا خپل کنډکټ دی چې په کومه نظریه ته ایمان راوړی دی او د هغې به ته حلف وچتې نو د هغه نظریې مطابق ته د کبایرو کې ملوث یې که نه که کبایرو کې ملوث یې خو ته نظریې خلاف یې نو ته څنګه ممبر کېدی شي دا چې کوم 62 او 63 دفعه ده موږ د دې په حق کې یو دا نور هم سخته کول غواړي نو میرټ پلس الیکشن دا شورایت دی ځان لري موضوع ده او اخیرنۍ خبره
د مدینه د ریاست او د اسلامیک سټیټ هغه د انډیپندنٹ جوډیشری آزاد عدلیه داسې چې د قرآن او حدیث نه آزاد نه باقی به د هر چا نه آزاد عدلیه د قرآن او حدیث په پابندي خو باقی به د هیڅ چا پابند نه انډیپندنس اف جوډیشری د پاره او د سټیټ د نورو اصولو د پاره ما تعالی د امریکای او د برتانیې د مثالونو ضرورت نشته. دا مثال خو هغه سړی ورکړي چې د خپل نظریه نه به خبره ده، د خپل فکر نه به خبره ده، د خپل پیغمبر د تعلیم نه به خبره ده. مغرب خدا خبرې زمونږ د اسلام نه غستې دي. نو ماته د سنگاپور او د امریکای او د برتانیې د مثال ضرورت نشته. زما خپل نظام الحمدلله ما چې په ایمان راوړی دی په دې کې دا ټولې خبرې شته. حضرت علی چې دی هغه خلیفہ د وخت دی، اگر چې په دغه حدیث کې یو بحث تا خود تھیوریټیکلی غلط شي نه، صحیح خبره ده، ځکه چې د اسلام یو پرنسپل د اصول دي. قاضي شریح هغه مقرر کړي خلیفہ قاضي دی، چیف جسټس دی. حضرت علی خلیفہ دی او دا قاضي شریح د مقرر کړي دی. يهودي زغره پټه کړه د حضرت علی رضی الله عنه. حضرت علی مقدمه راوړه قاضي لا، قاضي وته وی گواه پیش کا، هغه یو گواه می غلام دی او بل می زوی دی حسن رضی الله تعالی عنہ. قاضي وته وی د زوی گواهی د پلار په حق کې نه قبلوم، بل گواهی شته؟ هغه وی نشته. خو آیا تا دا روایت نه دی اورېدلې د حضرت عمر رضی الله عنه روایت چې د الله پیغمبر فرمایل چې الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، چې حسن او حسین خو د جنت د ځوانانو سرداران دي. دا حدیث ته نه دی اورېدلې؟ هغه وی اورېدلې مې دی خو د زوی گواهی د پلار په حق کې نه قبلوم. نو فیصله ورکړه د يهودي په حق کې. يهودي چې بار وروت هغه ما ته ښه معلومه و چې دا زغره ستا ده، خو داسې انصاف او داسې عدالت ما نو لیدلی، اسلام یې راوړه. نو ته ماله مثال د انډیپندنس اف جوډیشری د بل ځای نه ولې راکې؟ زما د مدینې د ریاست او د پیغمبر علیه السلام د قائم شوی ریاست بنیادی اصول دا دي چې دا په کوم ریاست کې موجود شو هغه به د مدینې ریاست شي، هغه به اسلامي حکومت شي، هغه به اسلامي ریاست شي. نو ما صرف د اخیرنۍ خبره ریلیټ کوله دې سره چې کوم ډیر تقاریر وکړو، نعتونه، پروګرامات، دا ټول مونږ کوو، دا پکار دي، د پیغمبر صفت خو پکار دی. خو چې په آخر کې په دې خبره خو زه ورسم که نه چې د پیغمبر علیه السلام خو عملا یو سټیټ قایم که او دنیا ته وښو، نو آیا د هغه سټیټ د اقامت دپاره د قایمولو دپاره زما څه جذبه شته، څه کوشش شته، څه فکر شته؟ او باقي چې دا کم سنتونه دي د الله د پیغمبر په دې کې په یو سنت باندې عمل دا موږ خپل عبادت ګڼو، د الله نه په د اجر طلبګار یو. او د دې پیغمبر په باره کې دا هم زمونږ عقیده ده چې دا خاتم النبیین دی. لفظ خاتم، لفظ ختام، لفظ خاتام، دا ټول چې تاسو د عربی ډکشنری وګورئ، په دې موږ یو کورس پرون ختم کړ، 3 ورځې په خپل تفهیم القرآن کې ختم نبوت او رد قادیانیت کورس، هغه زمونږ پر جامع تفهیم القرآن په دې پیج باندې موجود دی، اوس هم موجود دی. نو په دې باسونه شروع دي چې دې مطلب څه دی. نو که تاسو څومره ډېر قرآن کریم خو په عربی ژبه کې راغلی دی، نو دا 4 مادې دي، که د خې په فتحې سره ووایې، که په کسرې سره ووایې، که خاتام ووایې، که ختام ووایې، که ختم ووایې، د دې مطلب دی آخر الشی، د یو څیز اخر. نو د پیغمبرانو د سلسلې اخیرنۍ کړۍ ده، په دې کې خو شک نشته. نو دا زموږ بنیادي عقیده، دا هم د اختلاف شی نه دی. زه د دې زون او د دې پی کې ملګرو ته په داسې ښایسته پروګرام باندې مبارکباد پیش کوم، او د الله رب العالمین نه به موږ دا سوال کوو چې خبرې خو ډېرې کېږي، خبرې ډېرې کېدی شي، اصل شی دا چې الله رب العالمین دې په اخلاص باندې د صحیح پوهې او د صحیح عمل توفیق راکړي، او د الله تعالی د پیغمبر په دې سنت باندې چې جمی سنت دی، جامع سنت دی، په ټولو اړخونو باندې په اخلاص د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.